So going to discuss journal selection and finding. The madam already discussed a lot about the plagiarisms, how to avoid plagiarism, and many other particular tools to avoid or to check the plagiarism. So now the things is that, for example, you have a particular proper MS or manuscript, and that you want to publish into the particular journal. એટલે ઘણી બધી જર્નલ ઓલરેડી પબ્લિશ છે અથવા પબ્લિશ થાય છે અને ઘણા બધા પબ્લિશર છે. So the question is how you can select for the particular journal which is very suitable or very proper for your research, which accept your research and publish that particular your paper or the review or the case study, whatever you have prepared. So for that, actually, we go through the some of the different particular parts. The first, before the journal selection, which are the some of the key part or the consideration is required. એટલે क्या क्या वस्तु તમારે જરૂર પડે journal selection પહેલા. પછી journal selection માટે क्या क्या tools अथवा software છે. So that is second part. And in third part, the after the selection of the journals, how you ultimately prepare or modify or alter your manuscript. So basically entire that talk is defining in three different particular parts. Before searching the journals, which are the consideration is required, searching tools or the website. So the things is that you have to identify which are the some of the predatory journals published by the predatory publisher and which are the peer reviewed journals, I mean non-predatory or the standard authentic journals. So this is the main particular problems in the contemporary era. Second, that is describe the novel digital tools that assist with identifying the right journal for the research project or the research manuscript. And third particular objective to finding the journal, that is understand the role of the association such as think, check, submit and others in facilitating the effective journal selection. If you select the journal very proper, your citation of the paper will be increased. એટલે તમે જે જર્નલ સિલેક્ટ કરો છો ખરેખર peer reviewed હોય, એ UGC notified હોય. અત્યારે તમને ખ્યાલ છે being a PhD student, બરાબર, મિનિમમ એક તમારા પેપર UGC noted journal માં તમારે અથવા notified journal માં કરવાનું હોય છે before the the thesis submission. એટલે તમે જો જર્નલ સિલેક્શન જ એ રીતે કરો કે જેથી કરીને બહુ સ્ટાન્ડર્ડ હોય, peer reviewed હોય, impact factor હોય, તો એ વધારે સારું થાય તમારા માટે અને તમારા ગાઈડ માટે ક્રેડિટ ગણાય. One more thing is that why there is a need to ultimately find out the journals, because the growth of the journals, okay, starting from 1985 to the 2020-21, it is very alarming rate. So the things is that every year the thousand of the journals in different domain અથવા તો જુદા જુદા વિષયમાં નવી નવી journals publish થાય છે. અમુક જર્નલ છે અમુક પબ્લિશ કરતા હોય, જ્યારે બીજી અમુક જર્નલ છે એ બીજા જર્નલ પબ્લિશર પબ્લિશ કરતા હોય. That means there is a n number of the journals, I mean every year added. No doubt few old journals or few particular discontinued journals are also there. એટલે ઘણી બધી એવી જર્નલ છે જે ડિસ્કન્ટિન્યુ થાય અથવા તો બે જર્નલ મર્જ થાય એવું પણ છે. પણ એટલીસ્ટ તમે જુઓ આ ગ્રાફ ઉપરથી જર્નલ કાઉન્ટ્સ છે ડે બાય ડે વધી રહ્યો છે. ઇવન એલ્સવેર નામનો એક પબ્લિશર છે એલ્સવેર, એ 2500 ડિફરન્ટ જર્નલ્સ has been produced by the elsewhere. એ જ રીતે તમે જુઓ તો RSC કરીને છે, એમરાલ્ડ છે, સાયન્સ સિવાય જે કહી શકાય એવા જે એજ્યુકેશન સાયકોલોજી અને સોશિયોલોજીકલ સાયન્સમાં સેજ કરીને છે, ઓક્સફર્ડ છે. તો એવી ઘણી બધા પબ્લિશર છે કે જે every year, every month new journals એ લોકો લોન્ચ કરે છે. So the things is that sometimes you confuse that my paper. Hello. Yes, sir, you are audible. Okay. So many times you confuse that whether my review or my case study or my paper is published in which particular journals, I mean which is the special journals which is generally offer me to or give the particular high priority for the communication of your paper or your review. એટલે તમારે એવી જર્નલ સિલેક્ટ કરવી પડે કે જે તમે રિસર્ચ કરેલું હોય અથવા તમે જે રિસર્ચ કે રિવ્યુ કરેલું હોય એ એના પોકેટની અંદર આવે કે એના ડિફાઇન એરિયાની અંદર આવતું હોય. સો મેજોરિટી જર્નલ હોય એનું પોતાનું એક પોકેટ હોય, that means that is known as a aim and a scope.
એ એમ અને સ્કોપ જે હોય એમાં જ એ લોકો જર્નલ જે છે એ એક્સેપ્ટ કરતા હોય છે. ઘણી જર્નલ એવી હોય છે મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી હોય છે ઓર બ્રોડ આસ્પેક્ટ વાળી હોય છે. તો એ બધી જર્નલ જે હોય, those journal which having a broad aims and scope, they can or such a particular journal accept the paper from the old particular domain, for example from social science, medical science, clinical, or the life science or natural sciences. So the overview of the journal selection, you can see over here what is the role of the journals. Journal no role શું હોય અને journal નો રોલ એ રીતે હોય કે જેથી કરીને પબ્લિશર હોય એ જર્નલ પબ્લિશ કરતા હોય. સો ઇનડાયરેક્ટલી પબ્લિશર નો રોલ પણ આ જ હોય કે જે જર્નલ નો રોલ કહી શકાય. ફેસિલિટેટ ધ કોમ્યુનિકેશન અમંગ ધ રિસર્ચર. કારણ કે તમે જ્યારે પબ્લિશ કરવા માંગો છો ત્યારે તમારે કોમ્યુનિકેટ કરવું પડે તમારી જે એમએસ છે અને એને ફેસિલિટેટ કરવાનો એક સપોર્ટ હોય છે. દેન હેલ્પ set intellectual standard, help the researcher advance in their careers, convey the result to the academic community by the open access. એટલે જે તમારું પેપર હોય એ પબ્લિશ કરે અને એ ઓનલાઈન એ ફૂલ પેપર ઓનલાઈન સાઇટ ઉપર અપલોડ કરતા હોય કે જર્નલનો વોલ્યુમની અંદર પબ્લિશ થયેલું હોય કે જે પર્ટિક્યુલર સ્પેસિફિક ઇસ્યુની અંદર પબ્લિશ થયેલું. સર્ટિફાય ધ ઓથેન્ટિસિટી ઓફ ધ રિસર્ચ, જે આપણે મેડમે આગળ વાત કરેલી બરાબર, એ સર્ટિફાય ઇન ધ સેન્સ ખરેખર ફ્રોડ જર્નલ કે જેને કહેવાય કે પ્રિડેટરી જર્નલમાં નથી. બરાબર, ફ્રોડ જર્નલ ને પ્રિડેટરી જર્નલમાં શું હોય કે એ લોકો પીયર રિવ્યુ ના કરે. ઓકે, વધારે ફીસ લઈને એ ઓવર એ નાઇટ એ લોકો તમને પબ્લિશ કરી આપે. તમે જે ફોર્મમાં મોકલો એ જ ફોર્મમાં પબ્લિશ કરી આપે. ઓકે, so the basic fundamental part of the preparation and journal selection, for example, you having a research idea, execute your research in laboratory or the in theoretical research, then you have to prepare the manuscript. Okay, and after that you go through the journal selection. So the first, before the journal selection, that you already have a data of the research or the analysis or the result or the outcome, and તમારે એને મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ પ્રિપેરેશનમાં ડાળેલું હોવું જોઈએ. એટલે તમારી પાસે ટાઇટલ રેડી હોવું જોઈએ, એબ્સ્ટ્રેક્ટ રેડી હોવું જોઈએ, મેથોડોલોજી, રિઝલ્ટ, આઉટકમ, કન્ક્લુઝન, રેફરન્સિંગ, એ બધું તમારી પાસે રેડી હોવું જોઈએ ઇન ડ્રાફ્ટ ફોર્મેટ. ઓકે, દેન you use the journal selection or the journal finding. We will discuss that particular part in later. How which are the tools are available for the finding of the journals, or which are the website are available for the journal finding, proper journal finding. પછી તમારે જર્નલ, ફોર એક્ઝામ્પલ XYZ જર્નલ તમે સિલેક્ટ કરી તમારા રિવ્યુ માટે અથવા તો તમારા પેપર માટે, તો તમારે સબમિટ કરવાની હોય. સબમિટ કરતા પહેલા શું કરવું પડે ઘણીવાર કે તમે જે પ્રિપેરેશન કરેલી હોય એ પર્ટિક્યુલર એક ફોર્મેટમાં કરેલી હોય, જર્નલ જે છે એ કોઈ બીજા ફોર્મેટમાં તમારું એ માગે, તો તમારે ઓથર ગાઈડલાઈન હોય, ઓથર ગાઈડલાઈન હોય દરેક જર્નલની અંદર. તો તમે જે જર્નલ સિલેક્ટ કરેલી છે, you have to select the guideline of that particular journal, read the entire that particular part, which are the some of the particular the fonts, types, pages, how to arrange the table, what is the the picture size or the DPI or the resolution of the picture is required. Every and each particular detailing is already given into the guide to author. એટલે તમારે guide to author પ્રમાણે prepare કરવાનું, and then you can ultimately submit that paper into the your selected journals along with your cover letter. Okay, this is one of the particular example, although it is very old example, but at least you can તમે ગેસ કરી શકો કે અત્યારે જર્નલ કેટલી હશે. This is the very old, starting from 1715 to 2005. That is the number of the journals every year increasing. In English language journal અંદર in 2014 there were about the 28,000 active peer reviewed English language journal. એ કેટલા 6 વર્ષ પહેલા, અત્યારે કદાચ 30 થી પણ વધારે હશે. ઓકે, એ જ રીતે તમે જુઓ કે 2016 માં there were about the 900 active predatory journal reported. ઓકે, અત્યારે કદાચ તમે જુઓ તો 1000 થી પણ એ વધારે હશે. So simultaneously both are growing, peer reviewed journal and predatory journal. ઓકે, અને તમારે ટાર્ગેટ શું હોય પબ્લિશ કરવાનો કે પીયર રિવ્યુડ જર્નલની અંદર તમારે ટાર્ગેટ હોય કે પબ્લિશ કરવાનો, જેથી કરીને તમને જ્યારે ડિગ્રી એવોર્ડ થાય કે જ્યારે તમે થીસિસ સબમિટ કરો ત્યારે તમારું જે ક્રાઇટેરિયા છે કે મિનિમમ 1 અથવા તો યુજીસી પ્રમાણે 2 તમારે પબ્લિકેશન હોવા જોઈએ. So that will be fulfilled. And if you select the peer reviewed journal, of course it is the credit for you as well as your guide or supervisor. Okay, so some of the most important criteria when choosing as journals that is good match for your research, you should ultimately consider the aim and scope of the journals,
as a journal publish article that are similar to yours, work. What are the journals restriction? Article type. मानो કે ઘણીવાર એવું બને ક્લિનિકલ સાયન્સ और મેડિકલ સાયન્સ ની અંદર કે તમે કામ કરતા હોય, તમારી પાસે કેસ સ્ટડી હોય, ઓકે, અને ઘણી જર્નલ એવી હોય કે કેસ સ્ટડી પબ્લિશ ના કરતી હોય, ઓકે. સો ધેટ મીન્સ એ ખાલી રિવ્યુ જ કરતી હોય અથવા તો રિસર્ચ પેપર કરતી હોય. સો such kind of the restriction are there, okay. And what is the journal's impact factor? Okay, impact factor, that means જે peer review journal હોય એ દર વર્ષે પોતાના નંબર ઓફ જે પેપર હોય સાઇટ થયેલા હોય, પબ્લિશ થયેલા હોય, અને પબ્લિશ થયેલા જે પેપર પર્ટિક્યુલર જર્નલમાં હોય એ આગલા વર્ષે કેટલા પબ્લિશ થયેલા અને પાછલા વર્ષે કેટલા સાઇટ થયેલા એનો એક રેશિયો હોય. એ રેશિયો ઉપર એનો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર આવે. એટલે જેટલો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર વધારે એટલો એનો મતલબ સીધો ફંક્શનલ વર્ડમાં એવો થાય કે જર્નલ વધારે સ્ટાન્ડર્ડ ઓર ઓથેન્ટિક ઓર મોર significant one in scientific community, okay. So which are the consideration for the selection of the journal? Identify the target journals is linked research. It is one can say that જે કહેવાય ને આપણે કે હેશટેગ માંથી નીડલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી એના જેવી વસ્તુ છે, બરાબર, કે એક કચરાનો ઢગલો અને ટાંકણી પડી ગઈ હોય અને જે તમારે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવી જોઈએ તો તમારે મેગ્નેટ જોઈએ. તો મેગ્નેટ શું છે? that is nothing but the journal finder, journal suggester tools are there, or the website are there. So that is act as a magnet, okay. So you just that magnet you have to identify, and you should having that knowledge to which particulars website you should ultimately aware regarding the which particular website you should visit to find out the standard, authentic, non-predatory journal, okay. Select the journal which offer the peer reviewed process, okay. Then select the journal which are UGC notified or UGC referred, because all of you know that, okay, many of you are teachers at the college level. You know that UGC referred journals are considered right now, okay, for the CAS as well as for the career advancement. So if possible, select the journals with the impact factor. Impact factor જે છે એ થોમસ ર્યુટરનો કોપીરાઇટ વર્ડ હતો જે અત્યારે ક્લેવિરેટ્સમાં છે. સો ધેટ પર્ટિક્યુલર ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર જર્નલ, જો તમારું જર્નલ થોડું નોવેલ હોય, એમાં ઇનોવેટિવ આઈડિયા હોય, ઇનોવેટિવ મેથડ્સ યુઝ એક્સપ્લોર કરવો હોય, એ પોકેટ કોઈ એક્સપ્લોર ના કરેલો ડેટા તમારા નવા હોય. સો સચ પર્ટિક્યુલર novelty or the the innovation, okay, they are very good, the such particular research having a good chance to publish into the impact factor journal. તો આવી જે ડેટા હોય કે આવા તમારી પાસે નોવેલ રિસર્ચ કરેલું હોય તો ઇઝીલી એ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર જર્નલ જે હોય એ જર્નલમાં તમે પબ્લિશ કરી શકો. ઓકે, બી કેરફુલ વિથ ધ ક્લોન જર્નલ. ક્લોન જર્નલનો ફંડા એવો છે કે જર્નલ જે હોય, ઓકે, એના જેવું ટાઇટલ બીજું હોય અને એ જે છે એ ક્લોન જર્નલ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું વેબસાઇટ ઉપર લઈ જાઉં અહીંથી એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. યુજીસી ઉપર એનું લિસ્ટ મૂકેલું છે. જો આ જર્નલ છે, આ ક્લોન જર્નલ છે. જો એમાં શું ખાલી ડિફરન્સ શું છે? આબરૂ છે, પાછળ એને જર્નલ નામ લગાવી દીધું છે. ક્લિયર? ઘણી બધી આવી જર્નલ છે. જો તમે અક્ષર ગાથા, તો આમાં અક્ષર ગાથા પાછળ જર્નલ, નો ડાઉટ એ મરાઠી જર્નલ છે, પણ રિજનલ લેંગ્વેજની ઘણી બધી એવી જર્નલ છે, ગુજરાતીની, હિન્દીની અથવા મરાઠીની, કે જેમાં આવું ક્લોન જર્નલ છે. એટલે આ જે જર્નલ જે હાઇલાઇટ કરેલી જર્નલ છે, જે હાઇલાઇટ કરેલી કોલમ છે, દે આર ક્લોન જર્નલ. એટલે એને યુજીસી કેર લિસ્ટમાં ઇન્ક્લુડ નથી કરેલી. આઈ અગેન રિપીટ, ઓકે, દે આર ક્લોન વન, ઓકે. એટલે જેવી જર્નલ હોય એવી કોઈ એને થ્રુ ધ ફ્રોડ એને બનાવેલી હોય, ઓકે. એટલે આવું ઘણું બધું લિસ્ટ છે, તમે આની ઉપર જજો, લિંક આમાં આપેલી છે, પછી હું શેર પણ કરી દઈશ, ઓકે. એટલે જે કહેવાય ને ગુજરાતીમાં ભળતા શબ્દો રાખીને એમને બનાવેલી હોય, ઓકે. આવી લિસ્ટ છે, 2 લિસ્ટ છે આવા, ઓકે, એ તમે જોઈ શકો છો. સો ધીઝ આર ધ ક્લોન. એટલે તમારે ક્લોન જર્નલનું સિલેક્શન કરો ત્યારે ક્લોન જર્નલ નહીં વાપરવાની. અને ઘણીવાર બીઇંગ એ સ્ટુડન્ટ ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે શું કહેવાય યુઝ કરતા હોય અથવા ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે કોમ્યુનિકેટ કરતા હોય ત્યારે ખ્યાલ પણ ના હોય કે જે જર્નલ હું યુઝ કરું છું એ જર્નલ ખરેખર શું કહેવાય ક્લોન જર્નલ છે કે સિમિલર છે. કારણ કે ઘણીવાર તો એવું થાય કે એના માત્ર અમુક યુઆરએલ ઉપરથી, વેબસાઇટ ઉપરથી તમે ડિફરન્સ કરી શકો. જો આ એક જર્નલ છે ટિફાન કઈ, તમે જો એની ક્લોન જર્નલનું નામ એ જ છે, બરાબર. એટલે ઘણીવાર એવું થાય
આમાં તમે જો આ જર્નલ તો બહુ સ્માર્ટનેસ વાપરેલી છે. THAPI છે સ્પેલિંગ THAPI છે વિથ એન UGC કેર જર્નલ પાછળ એવું એને સફિક્સ લગાડી દીધું એટલે શું થાય કે રિયલી આ જર્નલ એ UGC કેર લિસ્ટમાં છે પણ ખરેખર એવું હોય કે એવું ક્લોન જર્નલ હોય સાચી જે જર્નલ હોય કોઈક બીજી જોઈએ આ ગુજરાતીમાં જ પબ્લિશ થાય છે એટલે ગુજરાતી સ્ટુડન્ટને કદાચ ખ્યાલ પણ હશે ઓકે એટલે આવા ક્લોન જર્નલ થી તમારે કેરફુલ થોડું રહેવાનું. બી કેરફુલ વિથ ધ પ્રિડેટરી પબ્લિકેશન પ્રોસેસ. પ્રિડેટરી પબ્લિકેશન પ્રોસેસ એવી હોય કે ઘણીવાર તમને ખ્યાલ હોય એવા પ્રમોશનના ઈમેલ આવેલા હોય તમારા ઈમેલ બોક્સમાં કે એક દિવસની અંદર કે 2 દિવસની અંદર કે 5 દિવસની અંદર આટલા રૂપિયા પે કરો તો એ તમારું પબ્લિશ થઈ જાય. ઘણી જગ્યાએ એવા લોભામણી જાહેરાતો આવતી હોય છે. પ્રિડેટરી પબ્લિશર જનરલી શું હોય કે એ લોકો એક પબ્લિકેશન હાઉસ હોય એમાંથી 4-5 એ લોકો પ્રિડેટરી જર્નલ ચલાવતા હોય. ઓકે તમે કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો એને કે જર્નલ હોય એ પહેલી વસ્તુ તો યુજીસી લિસ્ટમાં ના હોય, યુજીસી કેર લિસ્ટમાં ના હોય, સ્કોપસમાં ના હોય, એલ્સવેરમાં ના હોય, બેન્થામમાં ના હોય, સેજમાં ના હોય, ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસમાં ના હોય. ઓકે કોઈ પણ જગ્યાએ એવી ના હોય લિસ્ટેડ. ઓકે અને જો ટ્રેડિશનલ લેંગ્વેજની હોય તો તમારે આ યુઝ કરી લેવાનું ટ્રેડિશનલ લેંગ્વેજમાં કે ક્લોનમાં ન હોવી જોઈએ. ઓકે જો ક્લોનમાં હોય એનો મતલબ કે ફેક જર્નલ છે. ઓકે એટલે ઘણીવાર ફેક પબ્લિશર હોય કે બધી જર્નલ ફેક ચાલતી હોય. ઓકે સો એ પ્રેડિટરી publisher is an opportunistic publishing venue that exploit the academic need to publish but offer a little reward to those using their service. So which are some of the what are the harms to use the such particular predatory? So we are discussing that is the harm from the such publisher. Okay so you can see these are some of the probable the problems or the issue okay generated from the predatory journals. Okay how to get the idea to select the proper research proper journals for your research or your research work. Okay first of the things is that if you're having any particular knowledge from the supervisor or your senior, okay any particular journals you heard, you just type into the website and go through the URL, and if you success in that particular visualize that particular website of that journal, okay you just go through the about the journals. About journal એટલે journal વિષયમાં માહિતી આપેલી હશે. Okay આ journals ક્યાંથી પબ્લિશ થાય છે, ક્યારથી પબ્લિશ થાય છે અને સમ ડિટેલ હશે કે કયા આસ્પેક્ટ થી પબ્લિશ થાય છે. પછી એમાં એમ અને સ્કોપ હશે. એમ and scope define the which are the different particular areas, field or the domain okay they are covered. એટલે કયા જુદા રિસર્ચ જે હોય સબ્જેક્ટ હોય એ કવર કરે છે એ એમ અને સ્કોપમાં હોય. Okay so based on that you can ultimately get the idea yes this is the proper journal for my research or not. Type of the article published by the journals એટલે તમારું રિવ્યુ હોય તો રિવ્યુ પબ્લિશ કરતા હોય એવી જર્નલ તમારે સિલેક્ટ કરવાની. એ જનરલી પ્રોબ્લેમ નથી હોતો. મેજોરિટી જર્નલ પણ ઘણીવાર એવું હોય છે કે અમુક જર્નલ છે સ્પેશિયલી રિવ્યુ જ પબ્લિશ કરતી હોય અથવા કેસ સ્ટડી જેવું જ પબ્લિશ કરતી હોય, એ રિસર્ચ ના કરતી હોય. ઓકે એક્સેપ્ટ થિયોરિટિકલ, એપ્લાઇડ રિસર્ચ, ક્લિનિકલ એન્ડ લેબોરેટરી રિસર્ચ જે પણ લાગુ પડતું હોય એ પ્રમાણે તમારે એમાં સર્ચ કરીને જોવાનું. ઓપન એક્સેસ આપે છે કે નથી આપતા. એટલે તમારું જે ફૂલ પેપર છે એ ફૂલ પેપર એ લોકો એક્સેપ્ટ કરે છે અને કર્યા પછી ડિસ્પ્લે કરે છે કે નહીં. એટલે ડિસ્પ્લે જે કરે છે એ ચાર્જ ઉપર કરે છે કે વિધાઉટ ચાર્જ કરે છે, એને ઓપન એક્સેસ કહેવાય. Okay so basically there is a two types of the journals based on to the scope. The broad scope journals. So broad scope journal having again two types. Top tier journals, that is nature journal, ઘણા નામ સાંભળેલું હશે, science, cell. Okay they all are ultimately the journals which having a more competitive and lower acceptance rate. એનો કેટલા percent હોય? 1%, 2%, 5% હોય. શા માટે? કે જે top tier journals હોય એનો impact factor બહુ high હોય. એમાં જો novelty હોય તો જ એ publish થાય. ઓકે એટલે જો નોબેલ લોરેટ્સ ના મેજોરિટી જે પેપર્સ છે એ બધા આવી જર્નલમાં પબ્લિશ થતા હોય. મેગા જર્નલ હોય. Mega journal in the terms of they are multidisciplinary sometimes in the nature. Okay like PLOS ONE છે, peer જે છે તો એ બધી જર્નલ્સ કેવી હોય કે એમાં કોઈ પણ પેપર એ લોકો એક્સેપ્ટ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ જો આ peer જે છે સ્કોપમાં જાઓ તમે તો સ્કોપની અંદર તમે જો અહીંયા હું હાઇલાઇટ કરું છું. ઓકે The PLOS ONE welcomes the original research submission from the natural science, medical science, engineering, as well as the social science and humanities, including primary research, systematic submission of methods, software. Understand? No, so that means all the particular field of
all the particular field of the science, medical, humanities, social, all are ultimately covered by the journal. So such journals are ultimately mega broad or interdisciplinary journals. Okay, and they can offer, or they can accept the all the types of the research from the different particular domain. Another journals, they're having a narrow scope. Okay, scope of the journals are very specialized. For example, traditional research journal chalti अथवा society linked journal हो. So scope of the journals, they are very narrow, not a broad. For example, different level of the specialization. मानो कि cancer હોય, જર્નલ ની સ્પેશિયલ હોય. માનો કે વોટર રિસર્ચ હોય, સ્પેશિયલી એક જ ફોકસ હોય, શું હોય? વોટર રિસર્ચ. એટલે વોટર રિસર્ચ ઉપર એ પબ્લિશ કરે. ઓકે, સો દે આર વેરી નેરો એન્ડ દે આર રન બાય ધ સમ સોસાયટી, સમ ટ્રેડિશનલ ફાઉન્ડેશન. સો ફોર એક્ઝામ્પલ ઈસ્ટ રિસર્ચ, એટલે ખાલી એક ઈસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ ઉપર જર્નલ્સ. ઓકે, જે માત્ર વોટર રિસર્ચ થતું હોય, જે રિસર્ચ વોટર ઉપર થતું હોય, વોટર બોડી ઉપર થતું હોય, એની ઉપર જ એ એક્સેપ્ટ કરે અને એવા જ એ પબ્લિકેશન કરે, તો એને સ્પેશિયલાઇઝ્ડ જર્નલ્સ કહેવાય. ઓકે, સો હાઉ ડુ આઈ ચૂઝ ધ રાઇટ જર્નલ્સ? So I think partially we already covered. Aim to reach the intended audience for your work. Choose only one journals, as simultaneously submission are not generally possible. એટલે તમે એવું ના કહી શકો કે મારે બંને જર્નલમાં સાથે એડ કરવું છે. ઘણીવાર એવું કરે છે સ્માર્ટ વર્ક કે ટાઇટલ અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ થોડો ચેન્જ કરી દે અને પછી બે જર્નલમાં નાખે. પણ જનરલી ઇથિકલી એવું ના થવું જોઈએ અથવા તો ના કરવું જોઈએ. સુપરવાઇઝર એન્ડ કલીગ્સ કેન પ્રોવાઇડ અ ગુડ સજેશન. એટલે એવી જર્નલ હોવી જોઈએ કે જેમાં સુપરવાઇઝરે પબ્લિશ કરેલું અથવા એને ખ્યાલ હોય, અથવા તમારા કલીગ સિનિયર જુનિયરને ખ્યાલ હોય, તો એ રીતે પણ તમે કરી શકો. શોર્ટલિસ્ટ ધ હેન્ડફુલ ઓફ ધ કેન્ડિડેટ જર્નલ્સ. એટલે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે હું જે વર્ક કરું છું, ફોર એક્ઝામ્પલ હું સોશિયોબાયોલોજીમાં વર્ક કરું છું, તો મને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આટલી જર્નલ છે સોશિયોબાયોલોજીમાં છે. ઓકે, લેંગ્વેસ્ટિકમાં વર્ક કરતા તમને ખ્યાલ હોય છે કે આટલી જર્નલ જે છે એ લેંગ્વેસ્ટિકમાં જનરલી પબ્લિશ કરે છે. આઈ મીન તમારું પેપર અથવા તમારું વર્ક જેવું પેપર એમાં પબ્લિશ થાય છે. ઓકે, you can also ultimately explore the aims and scope type of what we are ultimately discussed earlier. Speed of publication, peer review process, bibliometrics, content innovation. એ પણ ઘણું બધું તમારે મહત્વનું હોય છે before selection of the journals. Okay, you can see over here the one graph. Okay, that is the top 20 world largest publisher by volume. આ એવી બધી કંપની છે, ઓકે, કે વર્લ્ડ ની 20 જે કંપની છે સૌથી વધારે પબ્લિકેશન કરે છે જર્નલ. ઓકે, અને જે નંબર આપેલા છે એ નંબર છે that is nothing but the average number of citation in 2020. average number of citation એટલે શું? ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ જે છે એ ACS, અમેરિકન કેમિકલ સોસાયટીની જર્નલ છે. માનો કે અમેરિકન કેમિકલ સોસાયટી જે છે એ એઝ એ પબ્લિશર છે. માનો કે એ જે સોસાયટી છે એની પાસે 100 જર્નલ હોય, બરાબર. 100 જર્નલની અંદર એ લોકોએ માનો કે 3000 પેપર છેલ્લા 3 વર્ષમાં 17, 18 અને 19માં પબ્લિશ કરેલા છે. એ 3000 પેપર જે હોય એ બીજા લોકોએ કેટલી વાર સાઇટ કર્યા, ઓકે, ડિવાઇડેડ બાય 3000 કરે તો એનો સ્કોર 5 થી વધારે છે. સો બેઝડ ઓન ધેટ સાઇટેશન સ્કોર ઓફ ધ 2020 યર, ઓકે, these are the top 20 list of the publisher worldwide. તમે જો ફ્રન્ટાયર છે, RSC છે, રોયલ સોસાયટી ઓફ કેમિસ્ટ્રી, ઓકે, અમેરિકન ફિઝિકલ સોસાયટી છે, PLOS ONE જે આપણે જોયું એ છે, IEEE છે, MDPR, એલ્સવેર, સ્પ્રિંજર નેચર, વાઇલી, ઓકે, BMJ, ઇન્ડવાય. આઈ મીન ઘણી બધી છે. તમે જો આર્ટ્સ, હ્યુમેનિટીઝ, સોશિયલ સાયન્સ, સાયકોલોજી અને એજ્યુકેશન હોય તો એમરાલ્ડ છે, પછી સેજ છે. ઓકે, so these all are ultimately the good publisher. So you have to select the journals from this particular publisher. એટલે હું એવું ઇન્સિસ્ટ નથી કરતો આમાંથી જ કરો, પણ મેજોરિટી જે વર્લ્ડમાં તમે જુઓ ટોટલ સાયન્ટિફિક લિટરેચર ને સાઇટેશન જે થાય છે એ ટોપ 20 જે પબ્લિશર્સ છે એમાંથી જ થાય છે. ઓકે, 90% આમાંથી જ થાય છે. એટલે આવી જે જર્નલ, આ જર્નલ પબ્લિશર છે, જર્નલના નામ નથી, જર્નલ પબ્લિશ કરતી કંપનીના નામ છે, એનું નામ છે પબ્લિશર. ઓકે, પબ્લિશર એટલે પબ્લિશર જે માનો કે ફ્રન્ટાયરમાં તમે જાઓ તો ફ્રન્ટાયરની નીચે ઘણી બધી જર્નલ છે. ઓકે, તમે ઓક્સફર્ડમાં જાઓ તો ઓક્સફર્ડની નીચે ઘણી બધી જર્નલ છે. ઓકે, જનરલી શું હોય છે કે એ લોકોનું બેઝિક, ફોર એક્ઝામ્પલ હું એલ્સવેર નું લઉં છું, એ લોકોની સાયકલ શું હોય છે પબ્લિકેશન કરવાની, બરાબર. સબમિશન મેનેજ કરે, પીયર રિવ્યુ મેનેજ કરે, એડિટિંગ કરે, એડિટિંગ કરીને ફાઇનલ પ્રિપેરેશન કરે, પછી પ્રોડક્શનમાં જાય, એટલે તમારું જે પેપર તમે કોમ્યુનિકેટ કરેલું હોય અને અલ્ટિમેટલી એ પબ્લિશ થાય અને ડિસમિનેટ થાય.
So this is the cycle of the publisher. એલ્સવેર નું જે એ જ રીતે તમે બીજાનું તમે જો સ્પ્રિંજર નું +1 નું એમરાલ્ડ નું સેજ નું દરેકના જનરલી સ્ટેપ આ જ હોય. તો ટોટલ આ લોકોની 5 શું કહેવાય પિલર હોય અને સાયકલ થ્રુ પબ્લિકેશન થતું હોય. જો આ એલ્સવેર ના ડેટા 30 to 60% papers are rejected by more than the 13,000 editor. એટલે ટોટલ જે માનો કે એ લોકો યરલી 1 લાખ થી પણ વધારે છે, માનો કે 10 લાખ પેપર સબમિટ થતા હોય એલ્સવેર પબ્લિશર ની અંદર જુદી જુદી જર્નલમાં, તો એમાંથી 30 to 60% તો રિજેક્ટ થાય. ક્લિયર? એ લોકો પાસે મોર દેન 5.5 લાખ થી પણ વધારે રિવ્યુઅર છે કે જે રિવ્યુ પેનલ હોય, જે એક્સપર્ટ હોય એ રિવ્યુ કરતા હોય. ઓકે, 3,65,000 એ એક્સેપ્ટ કરે છે પેપર. ઓકે, 1.4 million accepted article globally each year, અને 12.6 million article online available છે, અને greater than 700 millions downloaded by the more than 11 million researcher into the 120 country. એટલે આ કદાચ દરેકમાં જુદું જુદું હોય, કારણ કે અમુક કન્ટ્રીમાં જ એ ઓફર કરતા હોઈએ. ઓકે, બટ મેજોરિટી યુએસ, યુરોપિયન કન્ટ્રી અને એશિયન કન્ટ્રીમાં એલ્સવેર જે સાયન્સ, મેડિકલ સાયન્સ, ઓકે, એમાં વધારે એ ફેમસ છે. એ જ રીતે માનો કે ફ્રન્ટાયર નું એક ગ્રુપ છે, બરાબર, ટોપ 3 માં છે અત્યારે. સો ફ્રન્ટાયર નું સ્ટેટિસ્ટિક તમે જો 1.4 બિલિયન આર્ટિકલ વ્યુડ એન્ડ ડાઉનલોડ. અને નીચેનો જે મેપ છે ગ્લોબલ, એમાં તમે જુઓ ઇન્ડિયા જે છે વ્હાઇટ કલર જે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ત્યાં વધારે એસેસ થાય છે, ડાઉનલોડ થાય છે. યુએસ છે, બધા યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે, ઓસ્ટ્રેલિયા, ચાઇના, જાપાન, ઓકે, ફિલિપાઇન્સ, મેની અધર કન્ટ્રીઝ આર ધેર. 2.2 million article and a site થાય છે. This is the source from website Frontier in 2021. Okay, so this is regarding the nothing but the some of the particular statistic regarding the publisher who which publish the different particular journals. ઘણી બધી journals છે publish કરતા. So before the selection of the journals, okay, which are the some of the consideration you have to ultimately required? First, are you ready for the publish the paper or not? તમારી પાસે ready work હોવું જોઈએ, original research હોવું જોઈએ, method હોવું જોઈએ. Okay, એ publishable હોવું જોઈએ. I mean, one can say that it should be a publishable. તમે display કરી શકો, publish કરી શકો એવું હોવું જોઈએ. Okay, up to date હોવું જોઈએ. ઘણીવાર કેવું થાય કે for example મેં research 2015 માં કરેલો, હવે હું સ્ટાર્ટ કરું કે now I want to publish that particular part research into the sub journal. શું પ્રોબ્લેમ શું આવે કે મારા રેફરન્સ હોય એ ઓલ્ડ હોય, કારણ કે 2015 માં મેં રિસર્ચ કરેલું ત્યારે મેં ડ્રાફ્ટ કરેલું, એટલે એવું ના હોવું જોઈએ. ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ આ જ થાય છે PhD કરતા હોય. Okay, this is my special request for you. For example, you are starting your experimental work, data collection, sampling, everything. Okay, within the particular year or within the 2 year you have to acclimatize, assemble the all particular data in a fruitful way and publish as possible as early. ઓકે, અધરવાઇઝ કેવું થાય જેટલું ઓલ્ડ થતું જાય એટલો એ પ્રોબ્લેમ થાય, કારણ કે રિવ્યુઅર એ જોવે કે તમે તો ડેટા કલેક્ટ કરેલા હતા 2018 માં, પબ્લિશ કરો 2021 માં. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ કી પોઈન્ટ ઓર ધ કી હર્ડલ્સ ઇનટુ ધ પબ્લિકેશન. વોટ મેક્સ એ સ્ટ્રોંગ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ? તમે જે મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ પબ્લિશ ના થયેલું પેપરને મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ કહેવાય. ઓકે, સો તમે જે પ્રિપેર કરો છો ડ્રાફ્ટ પેપર, that is nothing but the manuscript. એ ક્લિયર હોવું જોઈએ, યુઝફુલ હોવું જોઈએ, અને જે મેસેજ એમાં જે મેસેજ હોવો જોઈએ ક્લિયર, યુઝફુલ અને એક્સાઇટિંગ હોવો જોઈએ. એટલે જે રીડર હોય એ તમારો ટૂંકમાં મેસેજ આઈ કેચિંગ હોવો જોઈએ. ઓકે, સો કોઈ રીડર હોય એ એકદમ લેમેન હોય એ પણ ઇઝીલી સમજી શકે અને એકદમ ક્લિયર કન્સેપ્ટમાં હોવું જોઈએ. પ્રેઝન્ટેડ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટેડ ઇન અ લોજિકલ મેનર, allowing the readers to easy grasp the significance. એટલે અંદરથી જે કહેવાય ને તમારી સમરી હોય એ સમરી કે તમારો જે કહેવાય ને હાર્ટ ઓફ જે મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ હોય એ ઇઝીલી ગ્રાસ્પ થઈ શકે એવું હોવું જોઈએ. એટલે તમારું પ્રિપેરેશન એવું એમ ટૂંકમાં સ્ટોરિકલ હોવું જોઈએ. કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય, ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, ઇંગ્લિશ હોય કે સોશિયલ સાયન્સ હોય કે ક્લિનિકલ સાયન્સ હોય. ઓકે, દરેકમાં આ ફોલો એ જ કરવું પડે તમારે, જેથી કરીને પેપર છે એ પબ્લિશેબલ થાય. What article types should I choose? Sorry. Okay. What article types should I choose? Okay, એટલે તમે ફૂલ આર્ટિકલ કરવા માંગો, ઘણીવાર કેવું હોય તમારું વર્ક છે એક લોજિકલી ખરેખર સારું હોય પણ એટલું ઇલેબોરેટ ફોર્મમાં ના હોય. ઓકે, તો તમે શોર્ટ પબ્લિકેશન, શોર્ટ આર્ટિકલ, બ્રીફ પેપર એ પણ તમે કરી શકો. હોલિસ્ટિક તમે કરેલું હોય
ઓકે, કોમ્પ્રિહેન્સિવ તમારી પાસે રિસર્ચ હોય તમે ફૂલ આર્ટિકલ લઈ શકો. ડિફરન્સ એટલો હોય ફૂલ આર્ટિકલમાં એ લોકોની લેન્થ 8 A4 સાઇઝના પેજ થી 20 સુધી અલાઉડ કરતા હોય ઘણા, એનું જુદું જુદું હોય દરેકનું, પણ એટલીસ્ટ થંબ રૂલ છે કે 8 થી વધારે હોય. ઓકે, શોર્ટ અથવા બ્રીફ કોમ્યુનિકેશનમાં કેવું હોય 4 પેજ 2 પેજ 1 પેજ એવું હોય. ઓકે, અને એમાં ખાલી એક જ ટેબલ કે એક જ ફિગર અથવા એક ટેબલ અને એક ફિગર જ અલાઉડ કરતા હોય. ઓકે, પછી this is known as short communication. લેટર્સ જનરલી એડિટર ને લખવાનો હોય છે. એસ બીઈંગ એ સ્ટુડન્ટ ઘણીવાર એ લોકો નથી પબ્લિશ કરતા, એટલે સ્ટુડન્ટ ના લેટર એ ના હોય. રિવ્યુ પેપર હોય, જે આપણે આગળ વાત કરેલી કે તમે ડેટા કલેક્શન કરેલું હોય, ઓકે, અને તમે રિવ્યુ બનાવેલું હોય પર્ટિક્યુલર એક ફોકસ ઉપર, એક પર્ટિક્યુલર પ્રોબ્લેમ ઉપર. માનો કે રિવર પોલ્યુશન ઉપર તમે બનાવેલો કે ઇન્ડિયામાં રિવર પોલ્યુશન લાસ્ટ 10 year ના તમે ડેટા કાઢો એની ઉપર તમે રિવ્યુ બનાવો. ઓકે, then you can ultimately having a very lengthy data, very the large collection of data. Okay, તો તમે એને રિવ્યુ પેપર જે એક્સેપ્ટ કરતા હોય એમાં તમે કરી શકો. Okay, so this is regarding nothing but the before the selection of the journals. Okay, now how to select the journal. So which are the tools are available. Okay, so tools to help you choose help you to choose the right journals. Okay, so most of the publishers have their own developed journal finder. એટલે મેં જે આગળ તમને નામ લીધા મેજોરિટી જર્નલના પબ્લિશરના, સોરી, એ દરેકને પોતાનું એક જર્નલ ફાઇન્ડર છે. ઓકે, અથવા જેને કહેવાય જર્નલ સજેસર છે. ઓકે, તો એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. પહેલા તમારે નક્કી કરવાનું કે શેની અંદર તમારે કરવું છે, કઈ કઈ પબ્લિશરની અંદર કરવાનું છે, એ પબ્લિશર ઉપર તમારે જોવાનું. માનો કે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં જે રિસર્ચ કરતા હોય તે લોકો ઓક્સફર્ડની ઘણું બધું હોય છે એમાં કરતા હોય. એજ્યુકેશનમાં, સાયકોલોજીમાં અને બાકી હ્યુમેનિટીઝમાં કામ કરતા એ લોકો સેજ કરીને એક છે પબ્લિશર, એમાં એ લોકો કરતા હોય. સાયન્સમાં છે તો સ્પ્રિંજર નેચર હોય, એલ્સવેર હોય એમાં કરતા હોય. મેડિકલ છે તો એ બાયોમેડિકલ કરીને એક પબ્લિશર છે, એલ્સવેર છે એમાં કરતા હોય. આઈ મીન દરેકનું જુદું જુદું હોય, પણ એવું નથી હોતું કે સેજ વાળા સાયન્સનું ના કરે એજ્યુકેશનનું જ કરતા હોય. ઓકે, બટ ઘણીવાર એવું હોય કે પર્ટિક્યુલર પબ્લિશર હોય ઓરિજિનલી એ એજ્યુકેશનની જર્નલમાંથી જ વધારે એનું ફોકસ હોય, સાયન્સની જર્નલ ઓછી હોય. ઓકે, so you have to add the title of the research paper and abstract. I mean you have to add, that means તમારે પ્રિપેર કરવું પડે, કારણ કે સર્ચ કરવા માટે ટાઇટલ અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ ની જરૂર પડે, કીવર્ડ્સ ની ઘણીવાર જરૂર પડે, તો તમારી પાસે હોવા જોઈએ. ઓકે, સિલેક્ટ યોર જર્નલ, આઈ મીન રિસર્ચ ડોમેન એન્ડ સબ્જેક્ટ. ઓકે, એગ્રીકલ્ચરનું છે, સાયન્સનું છે, લેંગ્વેજનું છે, સોશિયલ સાયન્સનું છે, વેટરનરીનું છે, એ રીતે તમારે જોવું પડે. ઓકે, એડવાન્સ સર્ચ ઇઝ ઓલ્સો ઓફર્ડ બાય ધ different publisher. Okay, to narrow down your search. એટલે તમારે સ્પેસિફિકલી માનો કે નેનો ટેકનોલોજી જોઈએ, ફિઝિક્સ નહીં કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કે એન્જિનિયરિંગ ની અંદર તમારે માત્ર નેનો ટેકનોલોજી જોઈએ, અથવા નેનો ટેકનોલોજીમાં નેનો બાયોટેકનોલોજી જોતું હોય તો એ તમે કરી શકો એ રીતે. ઓકે, પેલું છે એલ્સવેર જર્નલ ફાઇન્ડર. એટલે હવે હું તમને ફોટોગ્રાફ નથી આપતો, હું રિયલ વેબસાઇટ ઉપર લઈ જાઉં, એ વધારે સારું પડશે. ઓકે, ઓકે, હવે માનો કે એક મેં ઓલરેડી પબ્લિશ કરેલું છે, હું ખાલી જસ્ટ બતાવું છું. માનો કે એક રિવ્યુ છે, મેં ઓલરેડી એલ્સવેર માં પબ્લિશ કરેલું છે, બરાબર? એટલે હું ટાઇટલ વિઝિબલ નો. ઓકે, સો આ એલ્સવેર ફાઇન્ડર છે, બરાબર? જર્નલ્સ નું એલ્સવેર ફાઇન્ડર છે. ગૂગલમાં તમે ટાઈપ કરશો આવી જશે. એની અંદર તમારે ટાઇટલ એડ કરવાનું. ઓકે, અને પેપરનું એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરવાનું. પછી જર્નલ ની અંદર કીવર્ડ તમે નાખી શકો. માનો કે તમે કીવર્ડ નાખો તો એ જે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ટાઇટલ ના હોય એ આગળના લેક્ચરમાં વાત થયેલી હતી એટલે એ પ્રમાણે તમે લખી શકો, બરાબર? ફિલ્ડ તમે કરી શકો. એગ્રીકલ્ચરમાં તમારે જવાનું છે કે એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સમાં જે પણ હોય, તમારે ના રાખવું હોય તો બ્રોડ ફિલ્ડ રહે. ફાઇન્ડ ધ જર્નલ્સ. ઓકે, so you can see over here within the couple of minutes, okay, you will having a 49 different journals. મેં ઓલરેડી આ પબ્લિશ કરેલું છે, એટલે પહેલી જર્નલ એ જ આવશે કે જેમાં પબ્લિશ થયેલું છે. ઓકે, એટલે એના પછી જોઈએ આપણે તો જુઓ, આની અંદર કોમ્પ્યુટેશનલ એન્ડ સ્ટ્રક્ચરલ બાયોટેકનોલોજી જર્નલ આપેલું છે. એનો મેચ સ્કોર છે, ટેક્સ મેચ સ્કોર જો આઉટ ઓફ 5 4 સુધી છે. ઓકે, એની જર્નલનો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર કેટલો છે બતાવે. એક્સેપ્ટન્સ રેટ કેટલો છે, એટલે કે જર્નલને 100 આપો તો 100 માંથી 44 પબ્લિશ કરે છે, એટલે બહુ સારો કહેવાય. ઓકે, જેનો 20 થી વધારે હોય અને બહુ સારો કહેવાય, અને 40 થી વધારે એટલે તો ઘણો સારો કહેવાય. ઓકે, પછી ફર્સ્ટ ડિસિઝન જે હોય, તમે સબમિટ કરો પેપર, બરાબર, ઓનલાઈન, તો એનું ફર્સ્ટ ડિસિઝન ક્યારે આવે એ 6 વીક્સ એ ટાઈમ લખેલો છે, અને ટાઈમ ઓફ પબ્લિકેશન ટોટલ જે ટાઈમ હોય એ કેટલો છે એ આપે. ઓકે, એ જ રીતે બીજી જર્નલ્સ છે, આની પર ક્લિક કરો એટલે તો તમને ખ્યાલ જ હશે. Okay, you just click over here, the journals URL, I mean homepage will be open. Okay, and then you can go through that particular part.
Okay, is it clear? Okay, in second, okay, બીજામાં આપણે જઈએ છીએ સ્પ્રિંજર ની જર્નલ છે, સ્પ્રિંજર નેચર ની. ઓકે, આ સ્પ્રિંજર નેચર છે. ઓકે, એમાં તમારે સેમ ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈ એવું પેપર લઉં, બીજું માનો કે આ રિવ્યુ હતું, માનો કે પેપર છે, મલ્ટીડિસિપ્લિનરી પેપર છે, બરાબર, એમાં ડિગ્રેડેશન છે, એન્વાયરમેન્ટ છે, સ્ટેટિસ્ટિક છે, મેનેજમેન્ટ છે, બધું છે. આ મેં પેસ્ટ કર્યું, ટાઇટલ અને એરિયા તમે લખી શકો, આમાં ના લખો તો પણ માનો કે કેમિસ્ટ્રી વાળા સ્ટુડન્ટ છે કેમિસ્ટ્રી. ઓકે, suggest journal. Okay, you can see, so you can see over here the International Journal of Environmental Science and Technology છે, environment science and technology journal મને offer કરી based on that abstract and title. Okay, so any impact factor છે, કેટલા દિવસમાં ફર્સ્ટ ડિસિઝન આવે છે, એક્સેપ્ટન્સ રેટ કેટલો છે. ઓકે, આની પર ક્લિક કરો એટલે એની પાછી વેબસાઇટ આઈ મીન એનું હોમ પેજ ખુલશે, એ તમે ઓપન કરી જોઈ શકો. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ 3 બાયોટેક કરીને એક જર્નલ્સ છે. ઓકે, એની અંદર એમ અને સ્કોપમાં તમે જાઓ. ઓકે, ઘણી બધી ડિટેલ અંદર તમે જઈ શકો. અત્યારે એટલો ટાઈમ નથી એટલે હું જસ્ટ આજ બતાવું છું, બરાબર. એટલે જર્નલનું સિલેક્શન સ્પ્રિંજરમાં આ રીતે થાય. થર્ડ આપણે લઈ વાયલી નું આવે છે, વાયલી જર્નલ ફાઇન્ડર. હા, જો આ વાયલી જે છે એમાં તમે ફાઇન્ડ મેચિંગ બેઝડ ઓન મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ, ટાઇટલ અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ પ્રમાણે કરી શકો. તમે જર્નલ બાય ટાઇટલ પણ કરી શકો. તમારું જર્નલનું નામ લખો તમે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું કેન્સર લખું તો કેન્સરને રિલેટેડ જે જર્નલ હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ કેન્સર રિપોર્ટ છે, કેન્સર મેડિસિન છે, કેન્સર સાયન્સ છે, એ આવી જાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, પછી ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસ છે. જો ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસ જર્નલ સજેસ્ટર છે એનું નામ. હા, આમાં પણ એ જ છે. તમે એબ્સ્ટ્રેક્ટ અહીંયા પેસ્ટ કરો, એબ્સ્ટ્રેક્ટ પેસ્ટ કર્યા પછી તમે ક્લિક કરો એટલે એ તમને જે સ્યુટેબલ જર્નલ હોય, ઓકે, એ સ્યુટેબલ જર્નલમાં તમને સજેસ્ટ કરે. ઓકે, એ ઉપરાંત બીજી ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસ ની જર્નલ છે ઘણી બધી, તમે જુઓ. ઓકે, એની અંદર અબાઉટ જર્નલ્સ, એનો મેટ્રિક્સ બધા હોય, ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર કેટલો, સાઇટેશન, આ તે બધું, સ્પીડ ઓફ એક્સેપ્ટન્સ કેટલું છે, ઓકે, એવરેજ એક્સેપ્ટન્સ કેટલું છે, દરેક વસ્તુ આમ આપે. એ જનરલી જીઓ જુદું જુદું હોય, બાકી તો બધું સેમ જ હોય છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક સેજની જર્નલ છે, ફાઇન્ડર છે, એનું નામ છે ઇડાન્સ. સોશિયલ સાયન્સ, હ્યુમેનિટીઝ, એજ્યુકેશનમાં જનરલી યુઝ થાય છે. એની અંદર એક બેનિફિટ એ છે કે તમે જર્નલના નામ ઉપર, ફિલ્ડ ઓફ સ્ટડી ઉપર અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ અને કી વર્ડ ઉપર તમે એ કરી શકો. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક જસ્ટ મેં બનાવેલું છે એ હું એડ કરું છું, COVID-19 રિલેટેડ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું એડ કર્યું. ઓકે, કીવર્ડ્સ. ઓકે, then just go vulnerability and preparedness status of SARC nation for COVID-19. થોડું slow છે, but at least you can put over here and there is a list of the journals are there. Okay, field of study ઉપર તમે કરી શકો, એગ્રીકલ્ચર સાયન્સ, રૂરલ સાયન્સ, એજ્યુકેશન. ઓકે, આ ઉપરાંત એક એમરાલ્ડ કરીને છે પબ્લિશર. ઓકે, આમાં પણ ઘણી બધી જર્નલ તમે જોઈ શકો છો, મેનેજમેન્ટ, અકાઉન્ટ. ઓકે, એની જર્નલ હોય છે અને યુ કેન સર્ચ બાય ધ આલ્ફાબેટિકલી by subject like marketing for example. Okay, so based on that there will be a good number of journals are there. For example, this is arts and market. Okay, corporate communication જર્નલ ની અંદર તમે જાઓ એટલે અંદર ડિટેલ હોય છે. ઓકે, ઘણીવાર જર્નલ કેવું હોય કે એક કેટેલોગ જ બનાવે છે. ઓકે, જેમ આપણે મેનુ હોય
બરાબર એ રીતે કેટેલોગ બનાવે. ફોર એક્ઝામ્પલ બેન્થામ છે, તો બેન્થામ એ લોકો પબ્લિશર જર્નલ કેટેલોગ જ છે, રેડીમેડ છે. બરાબર તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ કરંટ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી ફોર એક્ઝામ્પલ છે, ક્લિનિકલ ટ્રાયલની છે, ડ્રગ છે, બાયોટેકનોલોજીની છે, ઘણી બધી સાયન્સની જર્નલ છે, ફૂડ સાયન્સની પણ છે. બરાબર તો આની ઉપર તમે જો તો એ ડિટેલ એડ કરેલી હોય છે અને કેટેલોગમાં તમે પર્ટિક્યુલર જર્નલમાં તમે જુઓ તો એ જર્નલમાં માનો કે નેનો ટેકનોલોજીની હોય તો એ નેનો ટેકનોલોજી સ્પેસિફિક જર્નલનું કેટેલોગમાં ડિટેલ આપેલું હોય, ચીફ એડિટર કોણ છે, ઓકે, એનું ક્યાં ક્યાં રિવ્યુ એક્સેપ્ટ કરે છે, ઓરિજિનલ રિવ્યુ, મિની રિવ્યુ, ઓકે, લેટર્સ, શોર્ટ કોરસ્પોન્ડન્સ, એનો કો-એડિટર કોણ છે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ ઇન્ડેક્સ કઈ જગ્યાએ થયેલું છે, impact factor કેટલો છે, everything is generally mentioned into the catalog and according to that you can select. Okay, this is one kind of journal finder, okay, but in catalog format. Okay, so these all are ultimately nothing but the different particular this Springer journal suggestor, okay, URL મેં આપેલી છે આમાં દરેકમાં. આપણે વાયલીનું પણ જોયું એ રીતે, ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસનું જોયું, સેજનું ઈડાન જે છે એ જોયું, દેન એમરાલ્ડ જોયું. ઓકે, આ જે કેટેલોગ હમણાં આપણે જે વાત થયેલી બેન્થામનું એ કેટેલોગ છે. ઓકે, નાઉ ધ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર જર્નલ્સ. ઓકે, ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર જર્નલ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી એના માટે છે જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટ, એવું ગૂગલમાં લખશો એટલે આવશે જર્નલ citation report. Okay, now how to find the impact factor journals. એટલે જો તમારે આમાંથી ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર જર્નલ ફાઇન્ડ આઉટ નો ડાઉટ એમાં આગળ હતો જ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર તમને ખ્યાલ જ છે. ઓકે, બટ એમાંથી પણ તમારે જો કરવી હોય તો એક વેબસાઇટ છે જે જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટ, પહેલા થોમસ લ્યુટર હતી, હવે ક્લેવિરાઇટ્સ છે. એટલે ક્લેવિરાઇટ્સ જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટ્સ નાખશો એટલે આ વેબ પેજ ખોલશે, લોગિન આપશો, ગેસ્ટ લોગિન અલાઉડ છે, સ્ટુડન્ટ લોગિન અલાઉડ છે, એટલે આવી રીતે પેજ ખુલશે. બરાબર, એમાં સિલેક્ટ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સિલેક્ટ કેટેગરી, તમે જીઓ સાયન્સ અથવા મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી કરેલી છે. ઓકે, તો એ સિલેક્ટ કરશો એટલે શું થશે, એ જીઓ સાયન્સ ને રિલેટેડ જ આવશે. ઓકે, જીઓ સાયન્સ ને રિલેટેડ જ આવશે અને એમાં પછી તમે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર વાઇઝ પણ સોર્ટ આઉટ કરી શકો. ઓકે, એટલે રિગાર્ડલેસ ઓફ બેકગ્રાઉન્ડ ઓફ પબ્લિશર તમે જર્નલ સાઇટેશન રિપોર્ટ ની અંદર તમે જોઈ શકો. પછી તમે એ રીતે આગળ એના એમ સ્કોપ તમે સ્ટડી કરીને whether it is suitable for your research or not, you can ultimately select it. Okay, most important that is the UGC care list journal. Okay, UGC care list journal જે બે ગ્રુપમાં હોય, ગ્રુપ 1 અને ગ્રુપ 2. ઓકે, તો તમારે જે સિલેક્ટ કરવી હોય UGC care list journal સિલેક્ટ કરવી હોય કે તમારે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે કે મારે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ના હોય તો ચાલશે પણ UGC care list માં હોવી જોઈએ અને peer reviewed હોવી જોઈએ. So that particular information you can access from the UGC care list journal. Okay, આનું હું થોડી વાર પછી શેરિંગ કરું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. Okay, then after selection, okay, the most important part that is after the selection, read the guideline for authors, and as per the guideline of the journals for author, I mean, you are supposed to prepare your manuscript. એટલે તમે જે ડ્રાફ્ટ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ બનાવેલી હોય that draft manuscript you have to again modified as per the guideline given by the particular that selected journal. For example, elsewhere હોય એમાં માનો કે મેં અત્યારે લીધી બાયો રિસોર્સ ટેકનોલોજી લીધી ફોર એક્ઝામ્પલ, તો બાયો રિસોર્સ ટેકનોલોજીની અંદર ગાઈડ ટુ ઓથર હોય, એ ગાઈડ ટુ ઓથરમાં જાઓ એટલે તમે ઓનલાઈન પણ રીડ કરી શકો અને એનું પીડીએફ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો. એવું નથી કે ખાલી આવી સ્ટાન્ડર્ડ જર્નલ નું જોઈએ. માનો કે ઇન્ડિયનમાંથી એક પબ્લિશ થાય છે જર્નલ, ઇન્ડિયન ઓરિજિન છે, ઉત્તર પ્રદેશથી પબ્લિશ થાય છે, જર્નલ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ બાયોલોજી. ઓકે, સાયન્સની મલ્ટીડિસિપ્લિનરી જર્નલ કહી શકાય. તો એનું પણ પોતાનું તમે જુઓ ગાઈડ ટુ ઓથર છે. તો એ ગાઈડ ટુ ઓથરમાં તમે ક્લિક કરો, ફોર એક્ઝામ્પલ હું ક્લિક કરું તો એની અંદર જો આવું ડિટેલ ગાઈડલાઈન આવે. Okay, and it is I mean it is compulsory you have to follow that guideline, prepare the whatever the suggestion or advice given into the guideline, otherwise they are not accepted or they will not accept your paper, though it is very good innovative ગમે હોય પણ એ એના પ્રમાણે હોવું જોઈએ. જો વેબસાઇટનું મેં પેજ રાખેલું છે, manuscript not prepared, those manuscript which are not as per the guideline of paper, I mean I am talking regarding that journal's guideline, okay, they will not accept, એટલે કન્સિડર જ ના કરે. ઓકે, ઇવન ધો તમે જો હજી એની અંદર જાઓ તો
मानो के सायन्स में किलोग्राम ने माइक्रो ने माइक्रोमीटर ने एंगस्ट्रॉम ने जे બધું વાપરવાનું હોય એ લોકોએ ડિફાઇન કરેલું હોય. ઓકે, માનો કે તમે વીક લખો, હું એવરી વીક ફિલ્ડમાંથી સેમ્પલ લઉં છું, તો વીક ને તમે WK માં લખી શકો જો એ જનરલમાં લખેલું હોય તો. અધરવાઇઝ યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ WEEK. યર માં Y લખો, YR લખો, આઈ મીન એની એબ્રિવિએશન ઓર સચ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ્સ. ઓકે, each things they are defined કે તમારે કેવી રીતે લખવાનું, કઈ રીતે તમારે એ ઇન્ક્લુડ કરવાનું. ઓકે, ઘણીવાર ખ્યાલ હોય તો તમને મેડિકલ સાયન્સમાં કે લાઈફ સાયન્સીસમાં IUPAC નંબર હોય, ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રી દરેકની અંદર, તો તમારે એ રીતે તમારે લખવાનું. કે બાયોકેટાલિસ્ટ હોય એના પર્ટિક્યુલર EC નંબર હોય તો તમારે એ રીતે લખવાનું. આઈ મીન ધ ઈચ થિંગ્સ શુડ બી અલ્ટિમેટલી ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ ગાઈડલાઈન. ઓકે, એટલે તમને મન ફાવે એવા એબ્રિવિએટ તમે ના કરી શકો. એ લોકો જો એવું લખતા હોય કે ઇથાઇલ મિથેન સલ્ફોનેટ છે તો એ તમારે EMS લખવું કે ના લખવું એ લોકોએ ડિફાઇન કરેલું હોય કે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારે EMS નું ફૂલ ફોર્મ લખવાનું, પછી મેન્યુસ્ક્રિપ્ટમાં નહીં લખવાનું. કેટલા વર્ડમાં મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ હોવી જોઈએ. ઓકે, કેટલા ટેબલ અંદર ઇન્ક્લુડ કરવાના, ટેબલની ફોર્મેટ કેવી, પિક્ચર કેટલા ઇન્ક્લુડ કરવાના, પિક્ચરનું રિઝોલ્યુશન કેટલું, મિનિમમ કેટલું હોવું જોઈએ. સો ઈચ થિંગ્સ દે આર અલ્ટિમેટલી detailed things are already present into the guideline, and according to that guideline you have to prepare and then you have to submit. Okay, so as per the menus as per the guideline of the specific journal, you should ultimately prepare the manuscript file, એટલે જેમાં ટેક્સ્ટ ફાઇલ જેને કહે એ. પછી મેજોરિટી એવા છે પબ્લિશર અને જર્નલ કે જેને ટેબલ ફાઇલ અલગ આપવાની. ઓકે, ફિગર ફાઇલ અલગ આપવાની, વિડિયો ક્લિપ્સ, ફિલ્ડ વિઝિટના જે ફોટોગ્રાફ કે ઘણી હોય એ ફોટોગ્રાફ તો ફિગરમાં છે પણ જે ક્લિપ્સ હોય એની અલગ ફાઇલ આપવાની. ઓકે, ઘણીવાર એવું હોય કે સપ્લિમેન્ટરી ડેટા હોય, તમે ઘણું બધું એનાલિસિસ કરેલું હોય. ઓકે, એનાલિસિસ તમારે પબ્લિશ ના કરવું હોય મેઇન મેન્યુસ્ક્રિપ્ટમાં પેપરમાં, પણ તો સપ્લિમેન્ટરી પણ ડેટા આપી શકો. ઓકે, એટલે આ દરેક વસ્તુ જે હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ હું પાછો શેર કરું છું, ઓથર ગાઈડલાઈન હોય એ હું શેર કરું છું. માનો કે વોટર રિસર્ચ નામનું જર્નલ છે તો એની ઓથર ગાઈડલાઈન તમારે એ રીતે હું આ જે લખેલું છે જર્નલ ઓફ બાયોલોજી એનું જ હું તમને કહું. ત્રિવેણી એન્ટરપ્રાઇઝ ઉત્તર પ્રદેશથી પબ્લિશ થાય છે. બરાબર, ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર વાળી છે, નાસ રેટિંગ છે, મલ્ટીડિસિપ્લિનરી છે. જો ગાઈડલાઈન ટુ ઓથર, ઓકે, તમે જોઈ શકો છો. જો ફિગર કયા ફોર્મમાં આપવી કદાચ વચાશે નહીં પણ તમે એટલીસ્ટ ખ્યાલ આવશે કે એ દરેક ફોર્મની ડિટેલ આપેલી હોય, દરેક પેજ નંબર સાથે આપેલું હોય. ઓકે, સાઇઝ, ફોન્ટ, હાઇલાઇટ, દરેક વસ્તુ એમને ડિફાઇન કરેલી હોય. ઓકે, એટલે દરેકની જુદી જુદી હોય. રેફરન્સિંગ સ્ટાઇલ આપેલી હોય કે બુક હોય તો કેવી તમારે રેફરન્સ સ્ટાઇલ રાખવાની. ઓકે, જર્નલ હોય તો કેવી રીતે રાખવાની, બુકનું ચેપ્ટર હોય તો કેવી રીતે રાખવાની, ઓનલાઈન લીધેલું હોય તો કેવી રીતે તમારે બિબ્લિયોમેટ્રિક રાખવાનું. એ બિબ્લિયોમેટ્રિક જુદી જુદી રીતે હોય અને તમારે ફોલો કરવાનું. ઘણીવાર બિબ્લિયોમેટ્રિક તમારે પ્રિપેર કરવું પડે કારણ કે that author that journals generally having their own particular bibliometric pattern. ઓકે, તો એ તમને ના મળતી હોય તો એ તમારે સ્પેશિયલી તમારે બનાવવું પડે. અધરવાઇઝ માનો કે જો મળતું હોય ઓલરેડી હોય તો ફોર એક્ઝામ્પલ એ પેપરને તમારે સિલેક્ટ કરવાનું અને એ પેપરને તમારે ગૂગલ સ્કોલરમાં એડ કરવાનું. ગૂગલ સ્કોલરમાંથી તમારે સોરી મને કા પેપર નાખ્યું, આ જે ઇન્વાઇટેડ કોમાં દેખાય છે અહીંયા હું ક્લિક કરું ત્યાં જુદી જુદી બિબ્લિયોમેટ્રિક્સની ફોર્મેટ હોય. MLA છે, APA, શિકાગો, હવે ઘણી બધી હોય છે અને મેજોરિટી સોશિયલ સાયન્સમાં, ઓકે, હ્યુમેનિટીઝમાં, સાયન્સમાં, મેડિકલ સાયન્સમાં આ જ યુઝ થતી હોય છે. આથી પણ ઘણી બધી વધારે પણ હોય છે, પણ એટલીસ્ટ જે હોય તમારે તો બિબ્લિયોમેટ્રિક્સ એ પ્રમાણે જ રાખવાની. ઓકે, મેન્યુસ્ક્રિપ્ટનું સબમિશન હોય. આઈ મીન વન્સ યુ સિલેક્ટ ધ જર્નલ, પોસ્ટ સિલેક્શન પછી તમારે આ દરેક વસ્તુ કરવાની હોય છે. ઓકે, સિલેક્શન પછીની બાબતમાં. બીજી વસ્તુ જે યુજીસી શેપમાં આપણે જોયેલી, સોરી યુજીસી ની અંદર જોયેલી, યુજીસી ની અંદરમાં
જો આ યુજીસી કેર લિસ્ટનું લોગિન છે, હું લોગિન કરું છું. ઓકે, તો આમાં બે છે, ગ્રુપ 1 અને ગ્રુપ 2. બરાબર. આ બાજુ જે આપેલું છે યુજીસી કેર લિસ્ટ ગ્રુપ 1 અને ગ્રુપ 2, મને હું કોઈ એક ઉપર ક્લિક કરું. ઓકે, આ ગ્રુપ 1 છે. આઈ થિંક ફોન્ટ મોટા છે, જોવા મળે છે ને. ઓકે, ગ્રુપ 1 ની અંદર તમે સર્ચ કરી શકો કે જર્નલ જે તમે માગો છો જોવા માટે, પર્ટિક્યુલર જર્નલ, એ જર્નલ યુજીસી કેર લિસ્ટમાં છે કે નહીં. બરાબર, આમાં તમે સિલેક્ટ કરી શકો આઈએસએસએન નંબર, સબ્જેક્ટ, ઓકે, લેંગ્વેજ ઓફ પબ્લિકેશન, પછી એની તમે એ રીતે વેલ્યુ એડ કરો, આઈ મીન નંબર એડ કરો, અથવા તો એનું નામ એડ કરો, તો એ પ્રમાણે એ છે કે નહીં તમે ચેક કરી આપે. માનો કે ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ બોટની સ્ટડી ઓર એગ્રીકલ્ચર એવું હું એડ કરું. ઓલરેડી અહીંયા લખેલું છે કે ઇન્ડિયન લેંગ્વેજની આટલી છે, સાયન્સની નિયરલી 300 છે, સોશિયલ સાયન્સની 300 છે, આર્ટ્સ હ્યુમેનિટીઝને 350 ની આસપાસ છે, અને મલ્ટીડિસિપ્લિનરી આવે. બરાબર, એટલે તમે એ રીતે પણ જઈ શકો. માનો કે ફોર એક્ઝામ્પલ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી છે, તો એ જર્નલનું લિસ્ટ આવી જશે, એ પબ્લિશર કોણ છે, આઈએસએસએન નંબર, આઈએસએસએન નંબર. ઓકે, તમે દરેક વસ્તુ જોઈ શકો. ક્લિયર. આ જર્નલ નામ છે એસીએસ સ્પેસિફિક જર્નલ ઓફ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી રિસર્ચ, તો ડિસકન્ટિન્યુ છે 2020, તો એમાં વિશ્વાસ નહીં કરવાનો. ઓકે, તો આ રીતે તમે 1 ની તમે જોઈ શકો. બરાબર, એ જ રીતે તમે સ્પેશિયલ તમારે જોવું હોય કે વેધર એ છે કે નહીં, તો તમે આમાં સર્ચ બોક્સની અંદર તમે સર્ચ કરો ટાઇટલ જર્નલ, નથી. ઓકે, તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે જે જર્નલ હું પબ્લિશ કરવા જઈ રહ્યો છે યુજીસી કેર લિસ્ટમાં નથી. ઓકે, એનો મતલબ કે પીયર રિવ્યુ પણ નથી. ઓકે, અથવા આમાં લિસ્ટમાં નથી, એ તમને ખ્યાલ આવી શકે. બરાબર, ધીસ ઇઝ 1. ઓકે, ગ્રુપ 1 યુજીસી કેર લિસ્ટ ગ્રુપ 1. 2 ની અંદર એને 3 ગ્રુપ પાડેલા છે. એક વેબ ઓફ સાયન્સ, જે આપણે જોયું અત્યારે. ઓકે, ઘણી બધી એમરાલ્ડની સેજની જર્નલ્સ છે, એ આર્ટ્સ અને હ્યુમેનિટી સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ અંડરમાં આવે. ઘણી સાયન્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ એક્સપાન્ડેડમાં આવે, અને સોશિયલ સાયન્સ, આ ત્રણેય ઇન્ડેક્સ છે, સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ, એ વેબ ઓફ સાયન્સની નીચે આવે. સ્કોપસને પોતાનું એક્ઝોસ્ટિવ લિસ્ટ છે. એ ઉપરાંત મોડર્ન લેંગ્વેજ એસોસિએશન પણ છે. બરાબર, એની પણ જર્નલ આમાં આવી શકે. બરાબર, એટલે આ જે 3 છે ઓલરેડી આ બધા પીયર રિવ્યુડ ઇન્ટરનેશનલ છે, એટલે આ વેલ ડિફાઇન્ડ હોય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, જો આ એમએલએ જે આગળ વાત કરી આપણે એ છે. બરાબર, એમએલએ નું જે હતું એ છે. તો એમએલએ ની અંદર જો આટલી એની અંદર થયેલી છે, ઘણા બધા પેજીસ છે, તો એટલીસ્ટ યુ કેન સી ધેટ. ઓકે, ધીઝ આર નોટ ઇન ગ્રુપ 1. ઓકે, ગ્રુપ 1 માં ના હોય, પણ ઘણીવાર એવું હોય કે એ લિસ્ટેડ હોય. ઓકે, પણ ઇન્ડેક્સ ના થયેલી હોય. આઈ અગેન રિપીટ, એવી ઘણી જર્નલ હોય કે ડિરેક્ટરી ઓફ પિરિયોડિકલ્સ બાય મોડર્ન લેંગ્વેજ એસોસિએશન, એમએલએ માં, કે આ વેબ ઓફ સાયન્સ ને સ્કોપસમાં ના આવતી હોય, છતાંય ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ઘણામાં હોય, ઇન્ડેક્સ પણ થયેલી હોય, અને ગ્રુપ 1 માં પણ ના હોય એવી. ઓકે, એટલે પછી સ્કોપસ લિસ્ટ હોય તો એલ્સવેર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્કોપસમાં આવે. ઓકે, તો એ સ્કોપસની જર્નલનું તમે ક્લિક કરશો. 1 મિનિટ. હા, છે. સ્કોપસની અંદર નિયરલી 42,000 ની આસપાસ જર્નલ્સ છે. ઓકે, એમાં પણ તમે સિલેક્ટ કરી શકો. મેજોરિટી સ્ટુડન્ટને, સાયન્સના સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ જ હશે. ઓકે, એનું સાઇટેશન સ્કોર આવે. બરાબર, હાઈએસ્ટ પર્સન્ટાઇલ, ઘણું બધું એનું અંદર ડિટેલ આવે. પણ એટલીસ્ટ તમે કોઈ પણ ની અંદર તમે કરો આમાં. બરાબર, માનો કે ધ લેન્સેટ છે, અત્યારે તમને કોરોનામાં ખબર હશે, ઘણી વાર ન્યૂઝમાં આવેલું ધ લેન્સેટ. ઓકે, જનરલ મેડિસિનની જર્નલ્સ છે. તે રીતે તમે એમાં સ્કોપસની જર્નલ આવી શકે. બરાબર, સ્કોપસને પોતાનું સર્ચ એન્જિન પણ છે, આપણે જોયું. આઈ મીન એલ્સવેર ને. 1 મિનિટ.
ઓકે, પછી વેબ ઓફ સાયન્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સોશિયલ સાયન્સ સાઇટેશન છે એ વેબ ઓફ સાયન્સ ની અંડરમાં આવે. અને વેબ ઓફ સાયન્સ જે છે એ ક્લેવિરેટ હોસ્ટ કરે છે અત્યારે, બરાબર. એટલે જો વેબ ઓફ સાયન્સમાં છે. હવે માનો કે આમાં મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી જર્નલ હું +1 એડ કરું છું. આમાં તમારે જોવી છે કે વેધર આમાં છે કે નહીં, બરાબર. આવી ગઈ +1. પબ્લિક લાઇબ્રેરી ઓફ સાયન્સ એ પબ્લિશ કરે છે, ક્યાંથી પબ્લિશ થાય છે, ફૂલ એડ્રેસ છે, એનો ISSN નંબર જે પણ હોય, EISSN કે ISSN એ છે, બરાબર. કઈ કેટેગરી નીચે વેબ ઓફ સાયન્સમાં છે એ આપેલું છે, SCI ઇન્ડેક્સ ડેટ છે. ઓકે, વેબ ઓફ સાયન્સનો પોતાનો ઇન્ડેક્સ પણ છે એની અંદર છે. ઓકે, એટલે આ દરેક કઈ આવી વેબ ઓફ સાયન્સની સોશિયલ સાયન્સ કરો કે આ કરો, સોશિયલ સાયન્સની કોઈ એવી હોય એ પણ આમાં હોય. માનો કે છે સોશિયોબાયોલોજી, બરાબર. એ સાયન્સ સાઇટેશન ઇન્ડેક્સ અંડર છે. એનું ફૂલ ક્યાંથી પબ્લિશ થાય છે, એનું ફૂલ એડ્રેસ છે બ્રાઝિલમાંથી છે, બરાબર. અને વેબ ઓફ સાયન્સ ની અંદર જે રેકોર્ડ થયેલી છે એડિશનલી એ પણ આપેલો છે. એટલે દરેકની જર્નલનું તમે સર્ચ આ રીતે કરી શકો થ્રુ ધ UGC કેર લિસ્ટ. એ જ રીતે આર્ટ્સ અને હ્યુમેનિટીઝ નું હોય, બરાબર, એ પણ થઈ શકે. માનો કે હ્યુમેનિટીઝમાં ELTJ એવું છે, ELTJ, બરાબર. ELT જર્નલ છે, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીની છે, ઇંગ્લેન્ડથી પબ્લિશ થાય છે. સોશિયલ સાયન્સ સાઇટેશન અને આર્ટ્સ અને હ્યુમેનિટી સાઇટેશનની અંડરમાં બંનેમાં છે. અને એ બી વેબ ઓફ સાયન્સની એડિશનલ જે છે એ પણ આપેલું. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ. આઈ મીન યુ કેન સી ઓવર હિયર. ઓકે, to select the appropriate journals. ઓકે, એટલે અત્યાર સુધી જે જોયું UGC જે કેર લિસ્ટ છે એ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે બનાવેલું છે. આની અંદર તમે આટલા ટોટલ છે, ગ્રુપ 1, ગ્રુપ 2. ગ્રુપ 1 માં સર્ચ કરી શકો, ગ્રુપ 2 માં વેબ ઓફ સાયન્સમાં 3 છે, સ્કોપસમાં 1 છે અને MLA ની અંદર છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ રિગાર્ડિંગ નથિંગ બટ ધ different journal finder, and that journal finder are helpful to select only international peer reviewed impact factor journal, and you can ultimately distinguish the predatory journal along with the other particular journals. Okay, so what we are discussing, that is now summing up within for the guideline of the specific journal આ તમારે બનાવવાનું હોય. And then most important part, that is cover letter. Okay, because cover letter determine whether your the research is really I mean authentic, how it is applied to the society or contribute to the society or industry. Okay, how they are the how that particular paper is offer a more readers, I mean catch up the more reader for the reading of your article. Okay, I mean number of the such particular criteria you must ultimately mention into the cover letter. Okay, and you have to prepare your own letter as per the journal's requirement. Okay, and after the submission the paper is under the review. અને રિવ્યુમાં જે ઇમેજમાં બતાવેલું છે એ બધા કાપવા જ બેઠેલા હોય છે. ઓકે, એટલે એવું નથી હોતું, એ લોકો રિયલી જોવે. ઓકે, જે ઇથિકલી પ્રોબ્લેમ હોય, ઘણીવાર કેવું કે હ્યુમન ડેટા, એનિમલ ડેટા, પેશન્ટ ડેટા હોય, એ લોકો ઇથિકલી જોવે. બીજું પ્લેગિયરિઝમ પણ એ લોકો ચેક કરે છે કે હવે તો બિફોર સબમિશન યુ મસ્ટ અલ્ટિમેટલી ગો થ્રુ ધેટ પ્લેગિયરિઝમ ચેકિંગ. ઓકે, એટલે જો એ 20% થી વધારે આવતું હોય ટોટલ ઓવરઓલ કરતા, તો એ લોકો તમને પાછું રિવિઝનમાં મોકલે. એથી વધારે આવતો હોય તો પ્રોબ્લેમ જ હોય છે, એ લોકો રિજેક્ટમાં મૂકી દે. ઓકે, and if you are success, okay, then you can add the one more paper into the paper mountain. એક મસ્ત કન્સેપ્ટ આપેલો છે કે વર્લ્ડમાં ડેઈલી ઘણા બધા લાખો પેપર પબ્લિશ થાય છે. એનું પહેલું પેજ જો આની ઉપર રાખવામાં આવે તો 2019માં એનું વર્ચ્યુઅલ જે સ્ટેક કહેવાય 5000 મીટરે પહોંચી ગયો હતો. ઓકે, કદાચ એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ તમે એક વન મોર પેપર યુ કેન એડ ઓવર હિયર. ઓકે, અને એમાં પણ તમે જોઈ શકો છો એટલી બધી રીડેબિલિટી નથી, પિક્ચર બહુ મોટું છે. એટલે જે ગ્રાફ આપેલો છે એ ગ્રાફની અંદર ટોપ 10 એવા પેપર છે જેના સાઇટેશન સૌથી વધારે છે. ઓકે, એ જે સાઇટેશન છે એમાં પહેલું છે એ પ્રોટીન એસ્ટિમેશન છે. ઓફકોર્સ પ્રોટીન એસ્ટિમેશન દરેક જગ્યાએ દરેક ફિલ્ડમાં થતું હોય. ઓકે, ઘણા બધા ટૂંકમાં મેજોરિટી બાયોલોજી અને કેમિસ્ટ્રીના અને ફિઝિક્સના પેપર છે. પણ એવું નથી કે સોશિયલ સાયન્સ, હ્યુમેનિટી, એજ્યુકેશન કે સાયકોલોજી, મેનેજમેન્ટ કે કોમર્સના ના હોઈ શકે.
ઓકે, એવા ઘણા બધા પેપર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એચ ઇન્ડેક્સ જે તમને ખબર છે એ હર્સી ઇન્ડેક્સ નું પેપર 5000 વાર સાઇટ થયેલું છે. ઓકે, એ કઈ સાયન્સ નું નથી. ઓકે, એટલે ઘણા એવા પેપર છે કે જે સાયન્સ ના નથી છતાં એના હાઈ સાઇટેશન છે. ઓકે, so this is all regarding nothing but the this selection of the journals. Okay, how you can select the journals, how can you omit or escape those journals which are predatory or fact journals.